شہباز کے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. وہاں 6 ایکڑ ان کے پاس زمین ہے. ان کے اپنے ڈکلیئرڈ ایسٹ کے مطابق ڈی ایچ اے فیز 4 میں ایک گھر ہے, ہاؤس نمبر 159F. اسی طرح سے موزہ بھبتیاں میں 2 کنال 18 مرلے جگہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو الفلاح ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور ہے اس میں 3 پلاٹس ہیں. 2 کنال کا پلاٹ پارلیمنٹرین انکلیو اسلام آباد میں ہے. ایاز بلڈر کی پروجیکٹ کے اندر ان کے 2 کنال کا پلاٹ ہے. سینٹ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک پلاٹ ہے. اس کے علاوہ کوئی 8 گاڑیاں ہیں جس کے اندر لینڈ کروزر ہیں, کرولا ہے, مرسیڈیز بینز لینڈ کروزر. یہ ان کی پاکستان کے اندر کی پراپرٹیز ہیں جو یہ چارج شیٹ ہے ان کے اوپر جس کا جواب نہیں دے رہے اور مفرور ہوئے. اس کے بعد ایک پوری تفصیل ہے کمپنیز کی. یہ حجویری ہولڈنگ, حجویری مداربہ مینجمنٹ کمپنی, HDS سیکیورٹی, CNG پاکستان, گلف انشورنس, کچھ کمپنیاں ان کی ہیں اور کچھ کمپنیوں کے اندر ان کی شیئر ہولڈنگ ہے. اس کے بعد دبئی میں ان کی جو پراپرٹی ہے, ایک فلیٹ ہے اجویری ولا ایمریٹس ہل پہ, دوسرا ہے پام جمیرہ میں اپارٹمنٹ. یہ ان کے ریفرنس کے اندر لکھا ہوا ہے, میں اپنی زبانی بات نہیں کر رہا. گاڑیاں ہیں, بینٹلے ہے, مرسیڈیز ہے, براک ہولڈنگ میں انویسٹمنٹ ہے, دارالمیان کے اندر انویسٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں جو جس میں ایک اکاؤنٹ میں 5.5 ملین کا ان کا بیلنس ہے جو ان کے اپنے نام پہ ہے, ایک اکاؤنٹ میں 500,000 کا درہم کا بیلنس ہے, ایک اکاؤنٹ میں 3,20,000 کا بیلنس ہے. تو یہ سارے ان کے ایسٹس ہیں جو انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس تو صرف ایک گھر ہے. جس طرح وہ کیلبری کوئین نے کہا تھا کہ میری پاکستان تو کیا دنیا میں کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اس طرح انہوں نے فرما دیا. اور ان کا پورا جو چارج شیٹ ہے یہ یہاں پہ ہوئی ہے نیب کی طرف سے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں. اور یہ والی جو چیز تھی یہ JIT کا حصہ تھا, JIT میں یہ چیزیں سامنے آئی تھی. اب یہ ساری چیزیں یہ کیوں کر ہو رہا ہے؟ یہ اس وقت بڑی ڈیسپریٹ ایفرٹ ہے. بڑی ڈیسپریٹ ایفرٹ میں شاید کسی کے حکم کے اوپر ہی BBC چلے گئے تھے. اور جو لوگ کل میں کسی کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا جی کہ میں بڑا عرصہ ایڈوائز کرتا رہا صحافت کی چیزوں کے اوپر, تو میری ایک ایڈوائز ہے کہ ہارٹ ٹاک پہ کبھی نہ جائیں یا وہاں پہ انٹرویو کبھی نہ دیں. تو انہوں نے شاید وہ غلطی کر دی. یہ ڈیسپریٹ ایفرٹ کیوں ہے؟ یا اس وقت جو یہ پورا ایک PDM کی صورت میں پورا ایک ہنگامہ برپا کرنے کی کوشش کی جا رہا ہے. ملتان میں بھی ٹوٹل 6-7 ہزار لوگ جمع کر سکے. اسٹیڈیم بعد میں جا کے آکوپائی کیا اور اس کے بعد آکوپائی کرنے کے بعد واپس گھنٹہ گھر میں آ گئے اور وہاں پہ کچھ لوگ جمع کر کے ایک جلسہ بلکہ جلسی کی. اب لاہور میں جلسی کرنے جا رہے ہیں. وہ تو ایک بڑا الگ ٹاپک ہے کہ کس طرح سے لوگوں کی زندگیاں, اپنے کارکنوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں. لیکن ہمیں دیکھیے اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ ملک اس وقت بہتری کی طرف جا رہا ہے. تمام اکنامک انڈیکیٹرز بہتری دکھا رہے ہیں. جس حالت میں ہمیں فائنانس ملا تھا اس سے بہت بہتری کی طرف ہے اور یہ عالمی ادارے اس چیز کو مانتے ہیں. چاہے وہ ہمارا ایکسپورٹ ہو جو اپورڈ ٹرینڈ ہے اس کا پرسنٹ بڑھ چکی ہے ایکسپورٹ پاکستان کی. فیصل آباد میں آپ جا کے دیکھیے اس وقت جو ایکسپورٹر ہے اسپیشلی وہ خوش ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو چکا ہے, فورن ریزرو بڑھ چکا ہے. بڑی ایک تفصیل ہے. یہ چیزیں ساری بہتر ہو رہی ہیں اور یہ اس میں ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کس طرح سے پچھلی کووڈ کی ویو میں سب کے تعاون سے بڑی بہتر طریقے سے ہم اس سے بچ سکے. جتنا نقصان باقی ملکوں میں ہوا اس کی نسبت پاکستان بہت بہتر حالات میں تھا. اور اب ہم ایک بڑے دوبارہ سے امتحان میں جا رہے ہیں اور وہ ہے کووڈ کی سیکنڈ ویو. اسلام آباد میں بھی کل ایک اور سٹیپ لیا گیا ہے. تمام یہاں پہ جو ریسٹورنٹس وغیرہ بھی بند کر دیے گئے ہیں, صرف ٹیک اویز الاؤڈ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پازیٹیوٹی ریشو بہت اوپر جا رہی ہے اور اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ اپنی رسپانسبلٹی دکھانی ہے, ذمہ داری دکھانی ہے. کووڈ سے بھی ہم نے پوری طرح سے لڑنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے, اس سے ساتھ ساتھ بزنس کو بھی بچانا ہے. بیکاز پاکستان ان 2 ملکوں میں شامل ہے جو کووڈ کے باوجود جس کا GDP پلس میں ہے, مائنس میں نہیں گیا چائنا کے بعد. تو یہ بھی ایک چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. اور اس سب میں جو سب سے بڑی ایک جو ڈسرپشن ہے وہ ڈسرپشن یہ ہے کہ آپ لارج پبلک گیدرنگ کر رہے ہیں اور جب وہاں سے فیل ہو رہے ہیں تو مختلف چیزوں میں جا رہے ہیں. تو یہ ساری ڈسرپشن بیسیکلی اپنی ناکامی کو
جو صاف نظر آ رہی ہے کہ عوام آپ کو بھول چکے ہیں. آپ نے اپنا پوری طرح سے دیکھ لیا کہ کتنی آپ کی ریلیونس ہے, چاہے وہ آپ کا گلگت بلتستان کا الیکشن ہو. آج وزیر اعظم صاحب وہاں پہ کابینہ کی حلف برداری کے لیے گئے ہوئے ہیں. جتنا آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ عوام کا سپورٹ ملا, وہ اس چیز کا آئینہ دار ہے کہ ابھی بھی پی ٹی آئی سب سے پاپولر پارٹی ہے. اب اسی چیز کو نگیٹ کرنے کے لیے اس طرح کی بہت ساری ناکام کوششیں ہیں. یہ بھی ایک کوشش ہے, پی ٹی ایم بھی ہے. ہماری صرف یہ ہے کہ, اور میں سمجھتا ہوں شہری بھی بڑا اس وقت ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں. بہت کم تعداد میں ایسے پبلک گیدرنگ میں جا رہے ہیں, جو بڑی اچھی بات ہے. ہم نہیں چاہتے کہ آگے بھی کرے. ان کو کوئی پلیٹ فارم دے دیتے ہیں, کسی جگہ ممبر پہ کھڑے ہو جائیں, سارا دن بولتے رہیں, جو برا بلا ہمیں کہتے رہیں, لیکن عوام کی زندگیاں خطرے میں نہ ڈالیں. جی شکریہ بیرسٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج کی جو پریس کانفرنس تھی, جیسے بیرسٹر صاحب نے فرمایا کہ مین اس کا پرپز یہ تھا کہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کون سی بدقسمتی تھی پاکستان کی جو ہوئی, جس کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر مسلط ہوئے, اور ان کو عادت پڑی تھی یہاں پر مل جل کے چند ایک صحافیوں کے ساتھ مل جل کے کویسچن فیڈ کر کے کٹ کر کے انٹرویو کرنے کی. ان کو کیا پتا تھا کہ سٹیون سیکر جو 56 سال کا ایک جوان ہے, کیپریکارن ہے, اس کی میرا خیال ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کا بھی نہیں پتا تھا. انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کے سامنے بیٹھنے پہ وہ جو مریم صفدر صاحبہ اکثر فرماتی ہیں ٹانگیں کانپ جاتی ہیں, ان کو شاید اندازہ نہیں ہوا کہ ٹانگیں اس طرح کانپتی ہیں. اگر کل مریم صاحبہ ذرا کسی کو بھیجتی ہیں اور اسحاق ڈار صاحب کا پاؤں پکڑ کے کوئی دیکھتا نیچے سے یا گھٹنا, تو پتہ لگتا کہ ٹانگیں کیسے کانپتی ہیں اور ٹانگوں کے اوپر سے پسینہ کیسے گرتا ہے. تو وہ کل کا ہم نے مظاہرہ دیکھا. لیکن اس میں جو سب سے تکلیف کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھلے کرپٹ ہیں, مجرم ہیں, چور ہیں, لیکن ہیں تو آخرکار پاکستانی. جب یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ رونا تو یہ رونے گئے تھے کہ پاکستان میں ہمیں میڈیا نہیں ملتا, ہمیں پاکستان کا میڈیا کور نہیں کرتا, ہمیں بات نہیں کرنے دی جاتی. تو جس ملک کے یہ باسی ہیں, جہاں کا قانون اس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے, جہاں پہ انہوں نے پناہ لے رکھی ہے, جہاں پہ بیٹھ کے یہ پاکستان کے آرمی چیف پہ حملے کرتے ہیں, جہاں پہ بیٹھ کے یہ پاکستان کے آئی ایس آئی کے ہیڈ پہ جو ہے حملے کرتے ہیں, پاکستان کے وزیر اعظم پہ حملے کرتے ہیں, پاکستان کی نیب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں پہ درجنوں لوگ مار دیے گئے ہیں, جہاں پہ بیٹھ کے یہ پاکستان کے وزیر اعظم کو فاشسٹ کہتے ہیں, جو بہت دیر سے ہمارے جو دشمن ملک ہیں وہ لگاتار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک فاشسٹ سٹیٹ ڈکلیئر کروایا جائے. اور 2000 سے لے کے آنورڈ آپ نے دیکھا کہ 2 دہائی انہوں نے یہ کوشش کی, اور اب انہوں نے ناکام ہو کے اس بات کے اوپر گھٹنے ٹیک دیے, جس کا کریڈٹ پاکستان کے میڈیا کو جاتا ہے, جس کا کریڈٹ پاکستان کی افواج کو جاتا ہے, جس کا کریڈٹ پاکستان کی عوام کو جاتا ہے, اور پاکستان کی پوری قوم کو جاتا ہے کہ ہم نے مل کے وہ بیانیے کی جنگ لڑی جو ہمارے دشمن ملک جو ہمارے خلاف انٹرنیشنل میڈیا میں رکھے ہوئے تھے فاشسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کروانے کے لیے, وہ بھلے یو این میں آپ دیکھ لیں یا کہیں اور. تو آج یہ منہ پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک فاشسٹ ہے. جب ان سے پوچھا یہ گیا سوال کہ آپ بتائیے کہ عمران خان کون سا ایسا کام کر رہے ہیں جس سے وہ فاشسٹ ہیں, وہ چائنا کے ساتھ اسی طریقے سے جو پاکستان کی لانگ ٹرم پالیسی ہے اس سے بھی آگے بڑھ کے دوستی کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کے لیے وہ بہتر ہے. ریجنل جو ریلیشن شپ میں ہم نے دیکھی, افغانستان میں پیس میں پاکستان ایک لیڈنگ رول لے رہا ہے, اور عمران خان اس کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سارے پیس کے پروسیس کو. بھلے ہمارے مسلمان دنیا کے جو بڑے پلیئرز ہیں ان کے درمیان میں صلح جوئی ہو وہ, تو بتائیے پاکستان کہاں پہ فاشسٹ ہے یا عمران خان کہاں پہ فاشسٹ ہیں. تو اس کا جو جواب تھا, سوال گندم جواب چنا, وہ آپ نے دیکھ لیا. پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ بیمار تو لگتے نہیں, یہی انگریزی میں ایسے ہی کہا جا سکتا تھا مہذب طریقے سے. تو اس کا جواب یہ ہوا کہ آپ کو پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہاں ہیومن رائٹس کیا ہیں. پھر انہوں نے ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ 5 سال انتظار نہیں کر سکتے, آپ کو اتنی جلدی کس چیز کی ہے؟ اگر عمران خان کو مینڈیٹ 5 سال کا ملا ہے تو آپ انتظار کر لیجئے 5 سال, اور اس کے بعد جا کے جب, اور یہ بھی کہا گیا کہ ابھی تو آپ یہاں بیٹھے ہیں, اگر آپ پاکستان جانا پسند فرمائیں گے تو تب آپ وہاں جا کر الیکشن لڑ لیجئے گا. تو اس کا جواب دیا گیا کہ ہمارا الیکشن چوری ہوا تھا, جو ہم بہت دیر سے آپ کو بتا رہے تھے یہاں پر کہ اگر الیکشن چوری ہوا تھا تو پٹیشنز آنی چاہیے تھی, تو آپ کو 2013 اور 2018 کی جو پٹیشنز ہیں ان کا موازنہ کرنا پڑے گا. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ 2018 میں
हमने पंजाब से ज्यादा पिटिशंस की हुई हैं, क्योंकि ये सिर्फ है ही अब पंजाब की पार्टी, तो इसलिए मैं सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूं, बाकी तो इन्होंने कहीं से सीटें नहीं जीती। तो ये पंजाब की पार्टी है, पंजाब में ये हारे और जीते हैं, तो पंजाब में इनसे हमारी पिटिशन ज्यादा है इलेक्शन में हर तरह से। हम क्लेम करते हैं कि हमारे साथ शायद बाकायदगी कोई हुई, या हमारे वोट सही नहीं गिने गए, या कोई चीज भी जो भी हो सकती है। हमारे मुल्क में आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम नहीं है, चीजें हो सकती हैं। तो उसका जवाब ये जब एंकर ने दिया कि यूरोपीय यूनियन के मुबस्सर ने कंक्लूसिव स्टेटमेंट दी है कि आप इलेक्शन जो है वो फेयर हुए, एक ट्रू मैंडेट के साथ गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने कहा पूरी रिपोर्ट पढ़ें। बंदा पढ़ा लिखा हो तो उसको शायद ये पता होता है, इवन वकील साहब साथ बैठे हैं, अब जल्दी से पिटिशन भी पढ़ें तो प्रेयर को पढ़ता है बंदा कि यार मांगा क्या जा रहा है, या जज साहब का डिसीजन हो तो उसमें जो आखिरी पैराग्राफ डिसीजन का होता है, कंक्लूजन का होता है, वही वो सारी चीज को सम अप करता है। जितनी भी पहले बहस होती है, अगर उसके ऊपर आप कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो उसका अर्थ होता है, वो उसका जूस होता है आखिर पे। तो वो भी उनको ट्यूशन पढ़ानी पड़ी डार साहब को। इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि बीबीसी बहुत देर से नवाज शरीफ साहब को कांटेक्ट कर रहा था, जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि वो इंटरव्यू दें, क्योंकि बीबीसी के पास कुछ सवाल थे, उस पर शायद वो डॉक्यूमेंट्री करना चाह रहे थे। पहले तो वो बीमारी का बहाना लगाते रहे, फिर अब जब वो पाकिस्तान में जलसों में खिताब कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ गया इंटरव्यू का। फिर मरियम सफदर साहबा ने ये मशवरा दिया कि हमारे टब्बर का जो सबसे पढ़ा लिखा बंदा है उसको भेज दें, क्योंकि इंटरव्यू अंग्रेजी में होना है। और जब उनको भेजा गया तो फिर क्या हुआ वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये तस्वीरें आपने पाकिस्तान में देखी थी। हम भी वैसे कम जालिम नहीं है, इस तरह के काम आप लोग भी करते रहे हैं उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, इतने अच्छे आप भी नहीं है, स्टीवन सैकर की तरह के आप हैं, ये वाले काम आप भी करते रहे हैं यहाँ पर। तो तस्वीरें तो डार साहब की पहले भी होती थी, हालात तो उनके पहले भी ऐसे होते थे, लेकिन मैंने जैसे कहा कि वो जो 56 साल का जवान है, जब उनके सामने बैठना पड़ा तो कुछ ऐसे हालात हुए, कभी जुबान बाहर आई, कभी दोनों आंखें बाहर आई, कभी दोनों आंखें टेढ़ी हुई, कभी मुंह पे शर्मिंदगी थी लेकिन आंखों में बेशर्मी थी। जब कहा कि मेरी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, हालांकि दी न्यूज की स्टोरी है पाकिस्तान में दिसंबर 30, 2017 की, जिसमें अली डार ने खुद कन्फेस किया है कि उन्होंने 52 विलास जो हैं वो उनकी मलकियत है, ये उनकी अपना कन्फेशन है। तो एक तो आइंदा शरीफ फैमिली और इनका हेलो याल एक बात समझ ले, जो हमारे बुजुर्ग बताते थे कि अगर कमाई हराम की हो तो औलाद बुरी निकलती है। तो एक तो इनको इनकी औलाद मरवाती है, जब भी मरवाती है। वो पहले एक भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह कह के मरवाया था, आपको याद है। उसके बाद मरियम बीबी ने कहा था मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और अब आप अली डार साहब का एक तो ये कन्फेशनल स्टेटमेंट है, बाप कह रहा है कोई प्रॉपर्टी नहीं है। उसी इंटरव्यू में क्योंकि जो आगे बंदा बैठा हुआ है, अब सहाफी तो ज्यादा हमारे पाकिस्तान में भी जो 99% है वो अच्छी सहाफत करते हैं, कई दफा ये किसी तरीकों से वो कटवा देते हैं स्टोरीज, या इंटरव्यू देते ही ऐसे लोगों के साथ हैं जिनके साथ हाथ मिले हो। आपकी तरह तो इंडिपेंडेंटली तो बैठते नहीं है। आपको वो भी मौके याद होंगे जब इसाक डार साहब फरमाते थे कि ये सहाफी ने सवाल क्यों किया, इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाल के फेंको। वो वीडियो आपके पास मौजूद है, ये वर्ड थे कि इसे बाहर फेंको या बाहर निकालो, शायद दोनों में से एक लफ्ज था। अब स्टीवन सैकर को तो बाहर नहीं निकाला जा सकता था वहां से, स्टूडियो से। और दूसरा मैं कमाल एक और बात करता हूं जो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी मीडिया को भी अब करनी चाहिए। हमारे यहाँ एंकर की शक्ल बहुत दिखाते हैं टीवी पे, जो कल मैंने सीखा 90% टाइम उन्होंने होस्ट के चेहरे पे रखा, क्योंकि एंकर को तो सारे जानते ही होते हैं, देखते होते हैं। उससे एक बात बड़ी अच्छी लोगों को समझ आई कि जवाब देते हुए ही तासरात नहीं होते, जब एंकर सवाल पूछ रहा होता है तब भी तासरात मानी खेज होते हैं। जैसे जब उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान की आवाम, अब महंगाई वहां पर है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, और उस पर इसाक डार की जो खुशी थी ना वो दीदनी थी, क्योंकि पिछले 15-20 मिनट से वो स्लॉटर हो रहे थे, तो उन्हें लगा कि अब निकलने का कोई रास्ता बना। तो अगला सवाल उन्होंने जब दागा, जिसमें उन्होंने कनेक्ट किया कि आप ही की लूटमार है बुनियादी तौर पे, जिसको आज आवाम भुगत रही, तो पहले हालात बुरे, आप और हालात बुरे करने जा रहे हैं। तो वो जो कंट्रास्ट था उनके चेहरे का विद इन 2 सेकेंड्स, तो मैं जैसे हमारे कुछ अच्छे दोस्त प्रोड्यूसर्स हैं, राजा अदील और बहुत सारे, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप ये टेक्निक भी रखें कि इस तरह का, इवन जब बैरिस्टर साहब भी बैठे तो जरा कैमरा जो है वो होस्ट पे रखें और उनके तासरात भी देखें। जो हमने हर चीज में से हम सीखते हैं। तो कल एक टेक्स्ट बुक केस बना है डार साहब का, पहले भी इन्होंने आपके सामने 2000 में कन्फेशनल स्टेटमेंट दी थी। और पाकिस्तान की तारीख में मनी लॉन्ड्रिंग, चोरी चकारी में अगर किसी को दाई का दर्जा हासिल है तो इसाक डार है।
वो इन तमाम जराइम की दाई हैं, क्योंकि उनको इन तमाम जराइम को मेरे ख्याल में तो पैदा करने वाले वो हैं, इनका तरीका बताने वाले वो हैं, और कल जो उनका वहां स्लॉटर हुआ उसकी बड़ी वजह ये भी थी। फिर सवाल ये पूछा गया कि जब आप कहा गया जी कि पाकिस्तान की जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है, वो इमरान खान के साथ मिली हुई है और हमारे खिलाफ है और मुल्क को बड़ी बुरी तरफ को लेके जा रहे हैं। तो सवाल पूछा गया कि आप जब ज़ियाउल हक के साथ थे तो क्या तब ये ठीक था? क्योंकि वो आपके साथ काम कर रहे थे, आपको परवरिश करके कर रहे थे, आपको तगड़ा कर रहे थे, तो आप खुश थे। आज अगर आपकी अकाउंटेबिलिटी हो गई है या आपको अदालतों का जवाब देना है तो आज आप नाराज हैं, तो उसका जवाब आपके सामने था। क्या था? कौन सी थ्योरी थी सर वो, मुझे भूल गया, एवोल्यूशन के कौन सी को डार्विन की, वो जो बंदर से इंसान बनने की एक थ्योरी थी, वो थ्योरी पेश कर दी गई। वो उनका कसूर नहीं, वो बुखलाए हुए थे, वो ये कहना नहीं चाहते थे, यकीन करें, वो हरगिज नवाज शरीफ साहब को बंदर नहीं कहना चाहते थे, ये यकीन कीजिए आप। वो उनकी इज्जत करते हैं, समधी हैं, वो उनके लीडर हैं, मुझे कतई यकीन है कि उन्हें बंदर नहीं कहना चाह रहे थे, लेकिन वो बुखला इतने गए। मैंने बताया कि 56 साल का एक जवान आदमी सामने बैठ के इंटरव्यू ले रहा था, और इससे मुझे तो इंटरव्यू लेने का भी समझ आई, बहुत कुछ मैंने सीखा। मुझे उम्मीद है और भी बहुत सारे लोग सीखेंगे जिनको नवाज शरीफ साहब इंटरव्यू देते हैं, और कुछ तो बहुत हमारे मेजॉरिटी तो हमारे बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, लेकिन जो सहाफ़ी नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू लेते हैं या मरियम साहबा का इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि वो बगैर मिली भगत के तो इंटरव्यू वहां होता नहीं है, तो उनको भी सीखने को मौका मिला होगा कि इंटरव्यू कैसे लिया जाता है। आखिरी बात जो मैंने आपके सामने रखनी थी वो ये रखनी थी कि एक बात तय है कि जब इनको ये बार बार सवाल किया जाता है कि हमें यहाँ मीडिया पे नहीं आने दिया जाता, तो ये वेलकम है, ये पाकिस्तान के मीडिया पे भी आए, सिर्फ इनको अदालतों में पेश होना पड़ना है। पहले पाकिस्तान आए, अदालतों में अपना केस लड़ें, अपने आप को एब्सकॉन्डर से एक नॉर्मल इंसान बने। तो पाकिस्तान का मीडिया खुला हुआ है, अगर आपके बाकी सारे टब्बर के लिए खुला हुआ है तो आपका हमें क्या मसला है? आप क्या बोल सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं, वो कल सबने देख लिया। और यही बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इनके बारे में 24 साल से कह रहे थे कि ये अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, नालायक हैं, करप्ट हैं, और ये पाकिस्तान के लिए कभी इज्जत का बायस नहीं बन सकते। आगे से जो अगली नस्ल है वो भी आपके सामने है। मरियम साहबा जब बोलती हैं उनके मुंह से भी झूठ निकलता है, वो भले मुल्तान की जलसी के अंदर उनकी तकरीर हो, भले किसी और में हो, आपके सामने वो तवातर के साथ झूठ बोलती हैं। तो इनका वतीरा ये है कि इतना झूठ बोलो कि वो सच लगे। यही कोशिश कल बीबीसी के सामने करने की कोशिश की गई। मेरी इतला तो एक है कि शायद एक डॉक्यूमेंट्री भी आए, वो बीबीसी से आए या कहीं और से आए, क्योंकि उसका मवाद वहां पर चंद सहाफियों के पास है जो इनको सवाल भेज चुके हैं, और उसी प्रेशर में मरियम साहबा के कहने पर ये बेचारों ने दोबारा कुर्बानी दी है। ये ज्यादती कर रहे थे उनके बारे में कि उन्होंने चूज किया वहां इंटरव्यू देना, मेरा नहीं ख्याल वो चूज किया, उन्हें ज़िबा होने के लिए सामने बिठाया गया है, क्योंकि वो खानदान के सबसे पढ़े लिखे आदमी थे। और अगर पढ़े लिखे बंदे का हाल ये है तो आप खुद सोच लें कि इंटरव्यू में कहा कि मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और फिर जब अगला सवाल दागा गया तो मेरी एक प्रॉपर्टी है, फिर दागा गया तो फिर बिल्कुल ही जवाब किसी और तरफ ले गए। हालांकि आपके सामने मैंने बताया दिसंबर 30, 2017 इनके बेटे का कन्वेंशनल स्टेटमेंट है जो ये कह रहे हैं दुबई में उनका एक विला है कि हमारे 52 विलाज हैं। तो बुनियादी तौर पर अवाम के सामने ये रखना चाह रहे हैं कि ये इनका असल चेहरा है। जो कल बीबीसी में हुआ, जो पाकिस्तान के लिए एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए शर्मिंदगी है, जो हमारी पॉलिटिकल मुखालफत अपनी जगह, यहां बैठ के मैं जुमलेबाजी भी करूंगा, अटैक भी करूंगा, लेकिन अगर ये वाले काम आप उर्दू में कर लिया करें, क्योंकि आप चोरी चकारी भी उर्दू में ही करते हैं, आपका तमाम कार्रवाई पंजाबी और उर्दू में, आप सिरी पाए भी उर्दू में ही खाते हैं, तो आप जब मालपानी उर्दू में खाते हैं तो मेरी आपसे 10 बदस गुजारिश है कि आप इंटरव्यू भी उर्दू में दे लिया करें, यहीं घर अपने किसी बंदे से बेइज्जती करवा लिया करें। काशिफ साहब बैठे या दूसरे दोस्त बैठे, किधर इन्हीं के हाथों में जलील हो ले, इधर घर की बात घर रह जाएगी। आप उधर स्टीवन सैकर के हाथों जलील होने गए हैं, और बीबीसी में बैठ के आपने पाकिस्तान के लिए भी हजीमत उठाने की कोशिश की, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को फाशिस्ट कह के छुपने की कोशिश कर रहे हैं। उसका आपको मशवरा मिला कि आप अदालतों में जाइए, आपने कहा मैं अभी भी बीमार हूं, अदालतों में जाइए। आपने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर इल्जाम लगाया तो पूछा गया जो पहले आर्मी चीफ आपको सपोर्ट करते थे उनका क्या बना। तो बुनियादी तौर पर आवाम को ये इंटरव्यू बार बार देखना चाहिए। मैंने किसी से रिक्वेस्ट की है, बीबीसी को करेंगे एक, क्योंकि उनके कॉपीराइट्स हैं, कि अगर वो इसे उर्दू में डब करके पाकिस्तान की आवाम को दिखाएं, यहाँ के वजीर खजाना रहे हुए हैं,
کہ یہ قابلیت تھی ان لوگوں کی جو وزارت خزانہ میں یقین کیجئے میرٹ پہ ایک کلرک نہیں بن سکتے، وہ ہمارے وزیر خزانہ رہے ہیں، یہ نہیں بتا سکتے کہ میری ایک پراپرٹیز ہیں یا زیادہ پراپرٹیز ہیں. تو یہ اللہ الحق ہے جو عمران خان کہتے تھے، جو عمران خان 24 سال سے عوام کو بتاتے تھے، وہ نہ صرف یہ پاکستان میں، لندن تو کیا پاکستان میں یہ ذلیل ہوئے ہیں، تو اب یہ لندن میں بھی ہو رہے ہیں، اور جہاں جائیں گے ضلالت ان کا مقدر ہے، کیونکہ انہوں نے زلزلہ زدگان کا پیسہ کھایا، غریب کا پیسہ کھایا، اور یہ پاکستان کی عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں. آپ کے سوال جی. سر میرا کوشچن یہ ہے، وہ تو لیٹ ہو گئے شاید آپ نے بات کی ہوگی، شہزاد صاحب آپ سے شہباز صاحب سے، اسحاق ڈار صاحب نے جو اپنی پراپرٹیز کے حوالے سے ڈیٹیل دی، آپ کے پاس ان کی ڈیٹیلز ہوں گی، آیا اب ان کی پراپرٹیز کی ڈیٹیل پاکستانی میڈیا کے اس وقت آپ کو لیے